हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। आज आम तुम सप्तम श्रेणी बालबुध कविताटी आज आम आरंभ करवा। आशा करी जो मैंने प्रीवियस क्लास गुड़िक देखिन जल्दी जल्दी जाकि देखी दियो। बर्तमान देखा कौन बालबुध। बालबुध यही जो कविता को लिखिं किए बा यही कवितार कवि किए राधा मोहन गडनायक। आउ थे मुझे कहीदे एक कविता कविता को जे लिखि था आम कवि बोली कही था। बर्तमान चलो तांकर ई कविता को पढ़िबा पूर्व प्रथमे आम यही कवि राधा मोहन गडनायक विषय किछि जानिबा। कवि परिचय। बर्तमान देख एठारे राधा मोहन गडनायक एक फटोचित्र दि जाइछि। ता तळे लेखा जाइछि 1911 रु 2000। ता माने कोन से 1911 मसिया जन्म होइतिले एवं 2000 मसिया मृत्युवरण करथिले। वर्तमान चलो तांका विषय किछि जानिबा। कोन देइछि ना कवि राधा मोहन गडनायक अनुगुल जिल्लार कलंडापाल ग्राम रे जन्म। से कोउठी जन्म होइतिले? अनुगुल जिल्लार कलंडापाल ग्राम रे जन्म होइतिले। आधुनिक ओडिया काव्य साहित्य रे जने श्रेष्ठ छंद कवि भाव से सुपरिचित। तांको रचना मध्यरे कैसरिका, पशु पक्षीर काव्य, उत्कलिका, सामुकार स्वप्न आदि प्रधान। सूर्य और अंधकार काव्य ग्रंथ पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसेंती। बुझी पारलो समस्ते कवि परिचय बुझी पारलो। से कोउठी जन्म होइतिले? अनुगुल जिल्लार कलंडापाल ग्राम रे जन्म होइतिले। आउ कोन से कोन बही लिखिसेंती के मन रखि दबो। आउ से कोउ बही लिखथिले बोली साहित्य एकाडेमी तरफ पुरस्कार पाइतिले। चलो आबे आमे एई कविता विषय रे आलोचना करिबा। वर्तमान चलो आमे कविता विषय रे आलोचना करिबा। कविताटीर नाम कोन दिया जाइछि? बालबुध। काहे कि बालबुध दिया जाइछि आमे चलो आलोचना करिबा। बाल माने कोन? बाल माने कोन हैला ना छोट शिशु बा छोट पिला। बुद्ध, गौतम बुद्ध को विषय समस्त जानिथिबो। गौतम विषय समस्त जानिथिबो कि नहीं? तांकर एक छोट समय एक कहानी उपरे एही कविताटी पर्यवेसित। बुझी पालो ताको छोट समय गोटे घटना घटितला कोन गोटे कहानी को नेकी एही कविताटी लेखा जाइछि। वर्तमान कोन करिबा? मु तुमको एही कवितार बैकग्राउंड स्टोरी विषय बर्तमान तुमको किछि जणी दउछि। तार सारांश चलो आमे आलोचना करिबा। वर्तमान देखो एठारे गौतम बुद्ध कोन करछंती? एक आंब गछ मूल रे ध्यान रे बसछंती। जेमति से ध्यान रे बसतिले कोन हिछि सेई टाइम रो तांकु गोटे कोन गोटे शब्द सुना गला। शब्द जेमति सुना गला तांकर ध्यान भंग होला एवं से कोन करले? आखि खुली की देखिला बेले को कोन देखिले? से आखि खुली की कोन देखिले ना तांको आखि सामने रे एक हंसटे पड़िछि एवं हंसर देह रे गुटिए सर लागिछि एवं बहुत जोर से कौन रक्त बाहरुछि। जेमति से सांगे सांगे कौन कले जाइकी ता देहरु कौन कले सेई जो सरटी को बाहर कर देकी कहले किए निर्दय व्यक्ति ए हंसटी को मारिछि एवं ताकू जेमिति कौन पानी आनिकी तांकर जो बगीचा पाखरे गोटे नदी बहुतला से नदी किछि पानी आनिकी कौन कले हंस को पीवा को देले। जेतेबेले से हंस को पानी पीवा को दउथांती सेई टाइम रे कौन हैला तांकर एई जो गौतमंकर भाई किए थिला देवदत्त। से कौन करथिला धनु तीर धरिकी सांगे सांगे आसी पहुंची कौन कहला ई हंसटी तमे मते देई दियो। बहुत दिन पर मु मोर लक्ष्य भेद करी ई हंसटी को मारी पारिछि। वर्तमान तुमे मते मोर हंसटी को देई दियो। किंतु गौतम मना करथिले। कहिथिले काहेकि मु तमे या को मारिछ मु यार जीवन रक्षा करछि। मारिबा लोक ठारू जीवन रक्षा करथिबा लोकर एही हंसटी पाइबार अधिकार हेउछि। तापरे एही दि जनक मध्यरे कोन हेइछि कथावार्ता होइछि। गौतम कोन करछन्ती हंसटी देबाको मना करछन्ती। तापरे कोन हेइछि ना तांको भाई देवदत्त कोन करछन्ती राजांकु अर्थात एही जो गौतमंकर बापांकु जणैछन्ती जे मो हंसकु से दउ नाही। तापरे कोन हेइछि दुई जण जाईकी कोनटी राजांको पाखरे पहुंचिछन्ती। राजांको पाखरे पहुंचला परे राजा कोन कहिसंती जे ये देवदत्त जेहेतु हंस को मारिछि ताकू देई दियो। सेही ठारे कोन करिसंती गौतम कोन कहिसंती जे बंचेइबा लुकर हंस उपरे अधिकार अधिक। तापरे राजा कोन कहिसंती तुमे भविष्यत जने राजा हबो। एई जो छोट रक्तपात देखि एपरि व्याकुल तमे काहे कि हेइ जाउछो। तापरे गौतम कोन कहिसंती जेउ ठारे एपरि रक्तपात थिबो निरीह पशु को ऊपर आक्रमण होतो से राज्य राजा हबाकू मु आशा करे ना। राजा कोन करचंती आकाश रे उड़ी देइचंती एवं कहिसंती ए हंस ना देवदत्तर हबो ना गौतमर हबो। ए हंसटी मुक्त आकाश रे बंचिबो तार जीवन को से जीबो। एही भली भाबरे एही कविताटी आलोचना हेइछि। चलो आमे वर्तमान बहुत भल भाबरे एही कविता को लाइन बाय लाइन बुझिबा एवं नूतन शब्द गुडी को आलोचना करिबा। कविताटीर सारांश को बुझि पारलो। वर्तमान आमे आरंभ करिबा। कोन राज उपवन हसी उठुतिला सूर्य आलोक हासे। वर्तमान कविताटी पढिबा पूर्व जो माने मो क्लास रेगुलर देखो सेवन जानि पारथुओ स्टेप 1 आमे कोन करिबा ना जो स्टांजा
वन रे जहाँ भी नूतन शब्द अच्छी प्रथम चलो आम नूतन शब्द गुड़ी आलोचना करवा देले आमको यार अर्थबोध कर सहज आम स्टांजा वन रे जहाँ भी नूतन शब्द थिला तार गोटे लिस्ट कर दीजिए समस्त वीडियो को स्टॉप करके लेखिनियो प्रथम कौन अच्छी बाल बाल माने कौन शिशु बा बालक तापर कौन अच्छी राज उपवन माने कौन राजा बगीचा तापर कौन अच्छी रोहिणी रोहिणी माने कौन राजा बगीचा पाखरे प्रवाहित नदीर नाम ये जो बगीचा पाखरे नदी बहिकी जाउतला ता ना है रोहिणी तापर कौन अच्छी तटिनी तटिनी माने कौन है नदी तापर कौन अच्छी अस्पुष्ट कलवासे माने कौन ये जो नदीर कल कल नदी पानी जिते बहिकी जाऊँ गोटे कल कल शब्द हुए कि नहीं ताहा कहुई अस्पुष्ट कलवासे तापर कौन कहुई चूत तरु माने कौन आंब गछ माने जो गौतम जो गछ मूल बसिक ध्यान करती तापर कौन अच्छी चूत तरु पर कौन अच्छी दारुण दारुण माने कौन निर्दय बा कठोर तापर कौन खरे खरे माने कौन संगे संगे बा शीघ्र समस्ते लेखिनेल समस्ते बुझीगल जदि आउ स्टांजा वन ले किछि रहि जाइछि बोली तमे भाबुछ तमे गोटे काम कर कमेंट रे लिखि देथियो मु तुमको जणै देबी चलो एमे स्टांजा वन ताको बहुत भल भाबरे बुझिबा प्रथम समस्ते बाल बुद्ध कहीं दिखाई बुझीपार कहीं एटा गौतम बुद्धंकर पिला बेलर बाल समय बा बालक अवस्थार एक गल्प उपरे आधारित यही कविताटी लेखाई वर्तमान आलोचना करिया कौन देजी राज उपवन हसी उठुतला सूर्य आलोक हसे रोहिणी तटिनी बही जाउतला अस्पुष्ट कल भाषे माने कौन है राजा उपवन माने कौन ये राज उपवन माने वर्तमान मु कौन कही समस्त देख कौन ना राजा बगीचा कौन ना राजा बगीचा हसी उठुतला सूर्य आलोक हासे माने सूर्यंकर आलोक पड़ी राजा बगीचाटी हसी उठिला भली जना पड़ता एवं ता पाखरे कौन रोहिणी तटिनी बही जाउतला तटिनी माने कौन नदी रोहिणी नामक एक नदी से बगीचा पाख दे बही जाउतला अस्पुष्ट कल भाषे माने कल कल शब्द अस्पष्ट कल कल नाद करी नदीटी राजा बगीचा पाखरे बही जाउतला प्रकृतिर से निर्जन कूले धियानी तापस सम चूत तरु तले नीरव मौने बसिथिले गौतम माने कौन है जो नदीर कलकल शब्द ये परिवेश कथा कहला पर कौन प्रकृतिर से निर्जन कूले निर्जन माने कहीं लुक नथिबा से बगीचा रे कौन ध्यान भाव में बसिथिले किए चूत तरु माने कौन आंब गछ मूल नीरव मनरे किए बसिथिले ध्यान करथिले किए गौतम बा राजकुमार राजांकर पुओ गौतम कौन करथिले से जो कौन बगीचार आंब गछ मूल बसिकी ध्यान करुथिले समस्त जानि पारलो तापरे कौन अछि तापर कौन अच्छी ना नयनर आगे पड़गला आसी आहत हंसटीए नयन माने कौन कही आखि आखि आगरे पड़गला आसिक गोटे आहत हंसटीए पड़गला बुझीपार ध्यान भांगी भाड़िले कुमार किए किए रे दारुण किए ध्यान वर्तमान कौन है भांगी गला गौतम ध्यान भांगी गला पर से कौन कहले कुमार माने किए राजकुमार राजकुमार कौन कहले किए रे दारुण किए किए ये कठोर निर्दय व्यक्ति हंसटी करे तुड़ी नहीं खरे टाणी देले बहु देहु सर तापर कौन कले हंसटा को से जो आहत हंसटी को कौन करथिले देखले से कौन ता देहर गोटे सर लागी तापर कौन कले ताकू तुली नेले बा कूल को नहीं कि खरे खरे माने कौन कहिथिले लेखथिली जल्दी जल्दी बा संगे संगे बा शीघ्र शीघ्र कौन कले टाणी देले देहु सर माने हंस देहरु सरटी को बाहर कर देले उत्तरी रे लहू पुछि दे उत्तरी माने ताको देहरे जो गोटे छोट गामुछा बुलिया पकिथांती कि नहीं से उत्तरी रे लहू माने कौन रक्त पुछि देई पियाइले झर जल से जो नदीर जो जलटा को आनिकी उत्तरे तार रक्त पुछि देई ताको पियाइले समस्त संजयवान बुझी पारलो संजयवान मु आउ थोड़ा समराइज तो मु कर दउची कोन हिची ना से जो राजा बगीचा पाखरे जो रोहिणी नदी बही जाउतला ता पाखरे एक आंब गछ मूल गौतम बसी ध्यान रे बसथिले बर्तमान गोटे शब्द होला ध्यान भांगी गला से आखि खोली देखला गोटे हंस को किए सरटे मार देछि एवं से संगे संगे जाई कौन कले हंस देहरु सरटी को बाहर करी कौन कले ताकू पाखरे थिबा कोन नदीर पानी आनी ताकू पियाइले एवं कहिले कोन किए ये निर्दय लोक याकू सर मारछि चलो आमे स्टांजा 2 आलोचना करिबा स्टांजा 2 पढिया पूर्व पुणी थरे सेही समान स्टेप कोन करिबा एथिरे जहां भी नूतन शब्द अच्छी तार गोटे आम लिस्ट कर देचु प्रथम लेखिनियो तापर आम आलोचना करवा प्रथम कौन अच्छी कातर कातर माने कौन है दुखित तापर कौन अच्छी अबोध मराल माने कौन है निरीह हंस तापर कौन अच्छी निमिलित निमिलित माने कौन है बंद थिबा पीयूष माने है अमृत समस्त वीडियो को स्टॉप कर लेखिनियो वर्तमान चलो आम आलोचना अति आदर रे आउसिले धीर हाथ जमती क्या कष्ट आम आहा कहू कि नहीं तेणु आहारे आहारे कहीकि अति आदर रे कौन कले हंस उपरे कौन धीरे धीरे कौन करदे आउसी देले मौन नयने पचारिले कि कातर दृष्टिपाते कातर माने कौन कही दुखित दुखित भाव में कौन है अति दुख भरा आखिरे पचारिले कौन किए तोर एपरी अवस्था किए कला अबुध मराळे अनाइला तो हूँ
ନିମିଳିତ ଆଖି ଫେଇ ଅବୁଧ ମରାଳ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ନିରୀହ ହଂସଟି ନିରୀହ ଅବୁଧ ମାନେ କଣ ନିରୀହ ମରାଳ ମାନେ କଣ ହେଲା ହଂସ ତ ନିରୀହ ହଂସଟି କଣ କଲା ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ସର ବାଜିଛି ସେ କଣ କଷ୍ଟରେ ଆଖି ଖୋଲି ପାରୁନି ନିମଳିତ ମାନେ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ସେ ଅନେଇଲା ପ୍ରୀତିର ପରଶ ପିୟୁଷ ସରସ ପ୍ରାଣ ଉଠେ ତହିଁ ଚେଇଁ ତା ମାନେ କଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ଖୁସିର ଯୋଉ ପରଶ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଉ ଗୌତମଙ୍କର କଣ ସ୍ନେହଭରା ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶଟା କଣ କଲା ଗୌତମଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ପର୍ଶଟା ପିୟୁଷ ମାନେ ଅମୃତ ଭଳିଆ କାମ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରେ ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲା କାହା ପାଖରେ ହଂସ ପାଖରେ ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ତାପରେ କଣ ଅଛି ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଅଛି ତାପରେ ଧନୁ ସରକରେ ସହସା ଆଗରେ ମିଳି ଯାଇ ଦେବଦତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଇଏ ଏଇ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଦେବଦତ୍ତ ମାନେ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌତମଙ୍କର ଭାଇ ସିଏ କଣ କଲେ ଧନୁସର ଧରି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଭାସିଲେ ଅଧୀର ଉଲ୍ଲାସ ବାଣୀ ବିଜୟ ଗରବେ ମତ ଏତେ ଦିନେ ଜାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାଣର ବାସନା ମମ କଣ କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରାଣର ଜୀବନର ଯୋଉ ବାସନା ବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି କଣ ପୂରଣ ହେଇଛି ସଫଳ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି କାହାର ଦେବଦତ୍ତର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ସଫଳ ହେଇଛି କୋଉ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋହର ଜୀବନ ମୋର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ହଂସକୁ ମାରିବି ସେହି ଆଶା ଆଜି ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଛି କଣ ହେଇଛି ନା ଚଳ ତାରା ପରି ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ଧବଳ ହଂସ ଦଳ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରା ଚାଲେ ସେଇଭଳି ଧବଳ ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହଂସ ଗୁଡିକ ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ମାରିଦେଲି ସର ଏଇ ହଂସଟି ଲଭିଲା ଧରଣୀ ତର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ କଥା ଦେଖି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ସରଟାକୁ ମାରିଦେଲି ଏଇ ହଂସଟି ଧରଣୀ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଆସିକି ପଡିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2 ଟି ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2 ଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତମକୁ ସମରାଇଜ କରି କହିଦଉଛି କଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଗୌତମ ତାକୁ ଯୋଉ ଆଉଁସୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଧନୁ ତୀର ଧରି ଗୌତମଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି କଣ କହିଲେ ଏଇ ହଂସଟିକୁ କଣ କରିଛି ମୋ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ହଂସଟିକୁ ଆକାଶରୁ କଣ ମୋର ତୀରରେ ମାରି ମାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନମ୍ବର 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିନିଅ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି ବୋଲି ବା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଲେଖିଦବ ନିର୍ଜନ ମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଯୋଉଠି କେହି ଲୋକ ନଥିବେ ଗଗନ ମାନେ କଣ ହେଲା ଆକାଶ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 ର ବି ଅଳ୍ପ ଥିଲା ତେଣୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏକାଥରେ ଲେଖିଦିଅ ଏକାଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ରେ ଥିଲା କଣ ନିର୍ଜନ ଜନଶୂନ୍ୟ ଗଗନ ମାନେ ଆକାଶ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 ରେ କଣ ଥିଲା ଭୂପତି ମାନେ କଣ ରାଜା ଅଚିରେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାତନା ମାନେ କଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ଆଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେବଦତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କଣ କହିଲେ ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ ହଂସ ମୋହର ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦିଅ ଭାଇ ମତେ ମୋ ହଂସଟିକୁ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ନିର୍ଜନ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସି କାହିଁକି କାଟୁଛ କାଳ ଯୋଉଠି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଏଇ ବଗିଚାରେ ବସି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛ କୁମାର ବୋଇଲେ ବିନୟ ବଚନେ ଆହା କେଡେ କୌତୁହଳେ ପକ୍ଷ ମେଲିଏ ଉଡି ଯାଉଥିଲା ମୁକ୍ତ ଗଗନ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମାର ମାନେ କି ରାଜକୁମାର ଗୌତମ ବୋଇଲେ ମାନେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବିନୟ ବଚନ ମାନେ ଧୀର ଭାବରେ କଣ କହିଲେ ଆହା କେଡେ କୁତୁହଳେ ପକ୍ଷ ମାନେ ଡେଣା ମେଲି ଉଡି ଯାଉଥିଲା ମୁକ୍ତ ଗଗନ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ଆକାଶ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଉଡିକି ଯାଉଥିଲା କଣ ଅଛି ତାପରେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ କିଏ ବା ତୁମର କରିଥିଲା ଅପରାଧ ଏଇ ଯୋଉ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିଲା ତୁମ ନିକଟରେ ସେ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଭଲା ସାଧିଲ ତାହାର ବାଦ ତେଣୁ ସିଏ ତ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅପରାଧ କରିନଥିଲା ତମେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଲ ବା ତାକୁ କାହିଁକି ସରଟିକୁ ମାରିଲ ଉତ୍ତର ତାହାର ଦେବାକୁ ଏ ଲାଗେ ନାହିଁ ମୋର ଅବସର ସେଇଠୁ ଦେବଦତ୍ତ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ସର ମାରିଲି ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସର ନିକ୍ଷେପି ଏଇ ହଂସ ମୁଁ ପକାଇଛି ଭୂମି ତଳ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର ମାରିକି ୟାକୁ ଭୂମି ତଳେ ବା ମାଟି ଉପରେ ପକେଇଛି ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଏକା ଏକା ବସି ଯୁକ୍ତି ତମର ବାଡୁଥାଅ ନିଜ ମତେ ତମେ ଏଠି ଏକା ଏକା ବସିକି ତମର ଯୁକ୍ତି କରୁଥାଅ ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିଲି କଣ କଲି ଏତେ କଥା ତୁମକୁ ଜଣେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଦିଅ ହଂସଟି ମୋର ମୁଯାଏ ମୋହର ପଥେ ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଏତେ କଥା ତମକୁ କହିପାରିବିନି ଦେବଦତ୍ତ କଣ କହିଲେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ମାରିଲି କେତେବେଳେ ମାରିଲି ନିରୀହ ଲୋକ କାହିଁକି ମାରିଲି ଏତେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଚଞ୍ଚଳ ଜଲ୍ଦି ମତେ ମୋ ହଂସଟି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ମୋର ପଥରେ ବା ମୁଁ ମୋର ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବି କୁମାର ମାନେ କିଏ ରାଜକୁମାର ଗୌତମ କୁମାର ବୋଇଲେ ମାନେ କହିଲେ କୁମାର ବୋଇଲେ ଯୁକ୍ତି ମୋହିତ କରୁନାହିଁ ତୁମ ସାଥେ ଆହତ ଜୀବଟି ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ହାତେ ସେଇଠୁ ରାଜକୁମାର ବୋଇଲେ ମାନେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହୁଛି ନା ଆହତ ଜୀବଟିକୁ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଦେଇପାରିବିନି ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଛ ତାକୁ ଆହତ କରିଛ ସେଇ ଆହତ ଜୀବକୁ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ କେବେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ 3 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଣଟି
ପ୍ରାଣଟି ତାହାର ନେଉଥିଲ ତୁମେ ମୁଁ ରଖିଛି ତାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ସେଇଠୁ ଗୌତମ କଣ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ତ ତୁମେ ହଂସଟିର ନେଇ ନଉଥିଲ ବଞ୍ଚେଇଛି କିଏ ମୁଁ ଗୌତମ ତାର ପ୍ରାଣଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ହଂସ ତୁମର ନୁହଁ କଦାପି ହଂସ ଏ ମୋର ଜାଣ ସେଇଠୁ ଗୌତମ କହିଲେ ହଂସ ତୁମର କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ ହଂସ ମୋର ହବ କାହିଁକି ନା ମାରିବା ଲୋକ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ ମାନେ ତା ପ୍ରାଣ ତୁମେ ନେଇଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ମାନେ ତା ପ୍ରାଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି ତେଣୁ ମାରିବା ଲୋକ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଲୋକର ଅଧିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତା ଉପରେ ତେଣୁ ହଂସଟି ମୋର ଯୁବରାଜ ତୁମେ ଆଚ୍ଛା କହୁଛ କହି ତ ମୁଁ ଦେବଦତ୍ତ ଦେବଦତ୍ତ କଣ କହିଲେ ଯୁବରାଜ ତୁମେ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛ ତୀର ମାରିବି ମୁଁ ତମେ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି ବୋଲି ସେଇଟା ତମର ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ରାଜ ଦରବାରେ ଜଣାଇଲା ଖରେ ହୋଇ ଅତି ଋଷଭନ୍ତ ତାପରେ ଋଷି ଯାଇ ମାନେ ରାଗି ଯାଇ ଦେବଦତ୍ତ କଣ କଲା ରାଜ ଦରବାରରେ ଏଇ ଖବର ଜଣେଇଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କଣ କରିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହଂସକୁ ମାରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ରାଜକୁମାର ଗୌତମ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଂସଟି ତାଙ୍କର ତାପରେ କଣ ହେଲା ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଅଛି ନା ଭୂପତି ଅଚିରେ ଡକାଇ ବୋଇଲେ ସେ ତ ମାରିଥିଲା ସର ଅଚି ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି ଅଚି ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଆମର ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ ଶୀଘ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିକି କଣ କଲେ ଭୂପତି ମାନେ କିଏ ରାଜା ରାଜା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡକାଇ ବୋଇଲେ କାହାକୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ରାଜଉଆସକୁ ଡାକିଦେଲେ ଦେଇକି ଗୌତମକୁ କଣ କହିଲେ ସେ ତ ମାରିଥିଲା ସର ଦେଇ ଗୌତମ କଣ କହିଲେ ଯେ ଦେବଦତ୍ତ ତ ସର ମାରିଥିଲା ହଂସ ତାହାର ଦେଇ ଦିଅ ଏବେ କନ୍ଦଳ କିଆଁ କର ଦେବଦତ୍ତ ତ ସର ମାରିଥିଲା ତାକୁ ତମେ ତାର ହଂସଟିକୁ ଦେଇଦିଅ କାହିଁକି ତମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛ କନ୍ଦଳ ମୁଁ ତ କରୁନାହିଁ ତା ତ ହଂସ କିପରି ତାର ସେଇଠୁ ଗୌତମ କହିଲେ ମୁଁ ତ କାହାରି ସହିତ ଝଗଡା କରୁନି ହଂସ ତାର କିପରି ହେଇପାରିବ ମାରିଥିଲା ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଏଇ ହେଲା ସୁବିଚାର ଯିଏ ତାକୁ ମାରିଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାର କିପରି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ତ ସୁବିଚାର କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିଲ ଏ ମୋର ଉତ୍ତରୀରେ ଲାଗି ଅଛି କେତେ ଲହୁ ଲହୁ ମାନେ ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀ ବା ଗାମୁଛା କାଢି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଥିରେ ଦେଖ କେତେ ରକ୍ତ ହଉଛି ଲାଗି ଅଛି ନିରପରାଧ ଏ ଜୀବଟି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାତନା ବହୁ ନିରପରାଧ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନଥିବା ଏଇ ଜୀବଟି ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛ ତୁମେ ଏତିକି ରକ୍ତ ପାତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଟିକେ ରକ୍ତ ଦେଖି ହଂସ ପାଖରେ ଏଇ ଟିକେ ରକ୍ତ ଦେଖି ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ହଉଛ ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ ପୁଣି ପକ୍ଷୀର ଏଇ ଘାତେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟିରେ ଟିକେ ଏଇ କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ତମେ ଏତେ କଣ ଅସ୍ଥିର କିପରି ତମେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ହେଇକି ଏତେ ଅସ୍ଥିର କିପରି ହୋଇପାରୁଛ ବୋଲି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5 ଆଲୋଚନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 6 ଆଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 7 ଯୋଉ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଲେଖିନିଅ ଶାକ୍ୟ ମାନେ କଣ ଶାକ୍ୟ ବଂଶ ମାନେ ଯୋଉ ଗୌତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଥାଏ କି ନାହିଁ କୋଉ ବଂଶର ରାଜା ତ ଏମାନେ କଣ ଥିଲେ ଶାକ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ନରପାଳ ମାନେ କଣ ରାଜା ତାପରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 6 ରେ କଣ ଅଛି ମହିରେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବିଥି ମାନେ କଣ ହେଲା ମାର୍ଗ ବା ରାସ୍ତା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 7 ରେ କଣ ଅଛି ରଭସ ମାନେ କଣ ଭାବାବେଗରେ ବା ଆନନ୍ଦରେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ବା ପଜ କରିକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5 ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୁବରାଜ କିପରି ଚଳିବ ମୋର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭୂମିରେ କେଉଁପରି ବା ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରାଜା ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏପରି ଟିକେ ଟିକେ ହଂସ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଦେଖି ଯଦି ଏପରି ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ତୁମେ ଯେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଏବେ ଯୁବରାଜ ଅଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହବ ତୁମେ କିପରି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଳିପାରିବ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇ ଟିକେ ହଂସକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଏତେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡିବ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେତେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେତେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟା ସେଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିବ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହବ କେତେ ଝଗଡା ହବ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟା ହବ ଭଲ ମନ୍ଦର ଭେଦ ଅଭେଦର କେତେ ଯେ ଜୁଆର ଘଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଭେଦ ଅଭେଦ କେତେ ଜିନିଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଅତି ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର ଏ ଦେଖି ଅଥୟ ହେଉଛ ଖାଲି କେଉଁପରି ବା ନରପାଳ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ କାଲି ଆଜି ତ ଯଦି ତମେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସାଧାରଣ କଥା ଦେଖିକି ତମେ ଯଦି ଏତେ ଅଥୟ ହୋଇଯାଉଛ କାଲି ଯେତେବେଳେ ନରପାଳ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହବ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ କିପରି ଚଳେଇବ ସେଇ କଥା ସେ ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନମ୍ବର 5 ରେ କହିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନମ୍ବର 6 ଆଲୋଚନା କରିବା ଈଶାବାଦର ରାଜ୍ୟ ମୁହିତ ହେବି ନାହିଁ ନରପତି ସେଇଠୁ ଗୌତମ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେମିତି କହିଲେ ତୁ ଏବେ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ କିପରି ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁ ସେଇଠୁ ଗୌତମ କଣ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ହିଂସା ଚାଲୁଥିବ ସେ ରାଜ୍ୟର ନରପତି ବା ରାଜା ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ଯେ ମାରିବା ଲୋକ ତାର ଯଦି ହଂସ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ହିଂସା ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ନରପତି ବା ରାଜା ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଢିବି ମହିରେ ଅତୁଳ ଅତି ଏପରି ରାଜ୍ୟ ଗଢିବି ମହିମା ପୃଥିବୀରେ ସେପରି ରାଜ୍ୟ ନଥିବ ନ ରହିବ ତହିଁ ହିଂସା ସମର ହତ୍ୟା ରକ୍ତପାତ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗଢିବି ସେଠି କଣ ହିଂସା ନଥିବ ସମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିବ ହତ୍ୟା ରକ୍ତପାତ କିଛି ନଥିବ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ଶାନ୍ତି
ବିଥିରେ ପ୍ରଜା ହେବେ ଆତଜାତ। ମୈତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଖୁସିରେ ବନ୍ଧୁତା ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବିଥି ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ବିଥି ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ମନେ ପକ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ବିଥି ମାନେ ମାର୍ଗ ବା ରାସ୍ତା ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୁଝିପାରିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ନୃପତି ପୁତ୍ର ମୁଖକୁ ଥରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ରାଜା କଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ ମାନେ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୌତମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ପୁତ୍ର ରଭସେ ହଂସଟି ତୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅମ୍ବରେ ରଭସେ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ଭାବାବେଗରେ ଏଇ ଭାବାବେଗରେ କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂସଟିକୁ ଆକାଶକୁ ଅମ୍ବରେ ମାନେ କଣ ଆକାଶକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ ହଂସ ନୁହଁଇ ଦେବଦତ୍ତର ହଂସ ନୁହଁଇ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମ କଣ କହିଲେ ହଂସଟା ଦେବଦତ୍ତର ହବନି କି ମୋର ହବନି ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଚାରିଏଲ ଲଭୁଏ ଆକାଶ କୂଳ ଯେହେତୁ ହଂସ ତାର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାହାରି ଅଧୀନ ହଉଛି ସେ ରହିବ ନାହିଁ ନା ମୋର ହବ ନା ସେ ଦେବଦତ୍ତର ହବ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ସେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତମର କବିତାଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯଦି ତମର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଛି କୌଣସି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତମେ ବୁଝିପାରିନଥିବ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବି ଏହା ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଅଛି କଳାମାଣିକରେ ମାଡହାଣ୍ଡି କଥା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପାଣିରେ ପାଣି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ସବୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଅପଡେଟ ହଉଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କଣ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ